నమస్కారం, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 16వ ఆర్థిక సంఘానికి రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిగతులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రెజెంటేషన్. రాజధాని విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలు వివరిస్తూ వీడియో ప్రదర్శన. వైశాఖ శుద్ధ తదియ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల 30వ తేదీన సింహాచలంలో వైభవంగా చందనోత్సవం. ఏర్పాట్లపై సమీక్షించిన మంత్రి ఆనం. రాష్ట్రాలకు పన్నుల వాటాలో 50% ఇవ్వాలి. 16వ ఆర్థిక సంఘానికి విజ్ఞప్తి చేసిన మాజీ మంత్రి బుగ్గన. వాడపల్లి వెంకన్నాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ. ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం. రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం పోలవరం ప్రాజెక్టుపై సచివాలయం మొదటి బ్లాక్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ లోని అంశాలపై సీఎం చంద్రబాబు కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం ప్రతినిధులకు వివరించారు. పోలవరం బనకచర్ల అనుసంధాన ప్రాజెక్టు వంటి అంశాలను ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ సందర్భంగా రాజధాని విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలను సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలను ప్రదర్శించారు. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు, అందాల్సిన ప్రత్యేక సాయంపై సీఎం ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ లక్ష్యాలు, స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 గురించి తెలియజేశారు. మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులు, పెట్టుబడులకు అనుకూలతల గురించి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రులు అచ్చెన్నాయుడు, పయ్యావుల కేశవ్, నిమ్మల రామానాయుడు పాల్గొన్నారు. Very good interaction. We worked two committees under Honorable Prime Minister. One is Swachh Bharat, another is digital currency. I have seen him always so much of commitment and also so much of energy. From Niti Aayog, we are very happy. I can thank him, put on record with gratitude. It was his decision to hand over Polavaram project to state government for execution. He made it at that time only one thing. All national projects I studied, abnormal delay. Even it is a national project, it will be delayed further. It is in the interest of the state. The state chief minister will do better work. I am having confidence that is how he referred. Then it went to cabinet. They hand over to me. But unfortunately, we had a setback. I will explain in course of time. We are confident now by 2027, before Godavari Pushkarams, we are going to complete and dedicate to the nation. At that time, I am going to wherever he is. We had to request him to come and witness that success story. I am thankful to you, sir, all of you. There we are doing total computerization, sir. Data lake we are creating. All central government schemes, state government schemes, families, population, houses, everything. So that I can optimize everything through Aadhaar. So that I can review all departments, how they are doing. And also I can use AI in a big way. Tomorrow solution will be given for a particular land. There is a pest. You will send a photo, real time, or drone picture. Real time it will calculate what to do. That type of precision we want to go. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family members we are bringing together. What are all the benefits they are getting, either state or center? What are the assets they are having? How to empower them? Now, by using all this data, we selected 20 lakh families before eligibility. We are privileged to present the visions and needs of Andhra Pradesh rural economy, the backbone of our state's development. Andhra Pradesh seeks a shared responsibility model, aligning rural development with national inclusive and sustainable growth while ensuring the well-being of its people. And we aim to digitally empower every Gram Panchayat with high-speed internet, develop farm-to-market roads, establish rural logistic hubs, and ensure pothole-free roads. We have initiated restructuring of Panchayat Raj Department for unified service delivery, scientific classification of Gram Panchayats for adequate staffing and capacity building for grassroots leaders. A landmark initiative saw a special Gram Sabhas held in all 13,326 Gram Panchayats on a single day to approve the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Action Plan, promoting participatory planning and transparency.
And instilling national spirit in panchayats, we have enhanced grants for national celebrations in villages, but on Independence Day from 100 to 10,000 rupees, and for Republic Day rupees 250 to 25,000 to foster national consciousness. One broad agenda we kept is, one commitment is to make panchayats as income generating. We are promoting timber plantations, ecotourism and skill building in film and media, and branding panchayat identities like Lepakshi, Kondapalli for market link. వైశాఖ శుద్ధ తదియ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల 30వ తేదీన విశాఖ జిల్లా సింహాచలం క్షేత్రంలో అప్పన్న స్వామి నిజరూప దర్శనం చందన యాత్ర అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తామని దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఉత్సవం సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున సీఎం చంద్రబాబు సతీ సమేతంగా స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పిస్తారని తెలియజేశారు. సుమారు 1.50 లక్షల మంది భక్తులు దర్శనానికి వస్తారన్న అంచనాతో విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్టు పేర్కొన్నారు. ఆ రోజు తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుండి సామాన్య భక్తులకు సర్వదర్శనాలకు అనుమతిస్తామని అన్నారు. రాత్రి 7 గంటల వరకు భక్తులను క్యూ లైన్లోకి అనుమతిస్తామని అన్నారు. అనంతరం క్యూ లైన్లు నిలిపివేసి అప్పటి వరకు వేచి ఉన్న భక్తులందరికీ నిజరూప దర్శనం కల్పిస్తామని తెలియజేశారు. సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి చందనోత్సవ కార్యక్రమంలో ఏర్పాట్లన్నింటినీ సమీక్షించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక శాఖల సమన్వయం, ఆలయం యొక్క వంశపారంపర్య ధర్మకర్తలు, వారి ఆలోచన, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, శాసనసభ్యులు అందరితోటి ఈ సమీక్ష నిర్వహించి విజయవంతంగా చందనోత్సవ కార్యక్రమాన్ని చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సమీక్షను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 7-7:30 గంటల వరకు అధికారులు, వివిఐపీస్, హైకోర్టు జడ్జెస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ 3:30-7 గంటల లోపల పూర్తి చేసి అక్కడికి క్లోజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక అంతరాలయ దర్శనం అనేటువంటిది అక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఎన్ని క్యూ లైన్లు ఉన్నా, ఎంతమంది ఉన్నా ఆలయం ప్రధాన ద్వారం ముందు స్వామిని చూసుకుంటూ ముందుకు సాగడమే. ఎవరైతే వివిఐపీస్ ఉండి వస్తారో వాళ్ళకు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక వివిఐపి కారు పాస్ ఇస్తారు. మళ్ళీ ఇక్కడ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు కారు వెళ్ళిపోతారు. 2వ కారు 3వ కారుకి కారు పాసులు ఇవ్వడం లేదు. అంతరాలయంలోకి, గర్భాలయంలోకి ఏ ఒక్క మొబైల్ ఫోన్ కూడా లోపలికి తీసుకువెళ్ళబడదు. 2023లో ఆగమ పాండిత్యం పట్ల వాళ్ళకి శ్రద్ధ లేదు. ఫౌండర్ ఫ్యామిలీ, స్టేట్ గవర్నమెంటు, ఎవరైతే పట్టు వస్త్రాలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మంత్రులు, ప్రతినిధులు ఉంటారు వాళ్ళు, టీటీడీ ప్రతినిధులు, చైర్మన్ గారు వాళ్ళు ఉంటారు. ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండటం కోసమే ఈ ఎక్సర్సైజ్ అంతా కూడా. దీనికి మరి ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ గారితో పాటు హోమ్ మినిస్టరు, రెవెన్యూ మినిస్టరు, మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టరు, వీళ్ళందరితో పాటు ఎండోమెంట్ అధికారులు అందరూ కూడా, జిల్లా యంత్రాంగం అందరూ కూడా పాల్గొనడం చాలా సంతోషం అని చెప్పని తెలియజేసుకుంటూ, బ్రహ్మోత్సవాలు కానీ, విజయవాడ అమ్మవారి ఇవి కానీ, అలాగే మిగతా శ్రీశైలం కానీ, అరసవల్లి కానీ ఎన్నో ఇటువంటి ఉత్సవాలు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎక్కడా కూడా చిన్న అసౌకర్యం లేకుండా బాగా విజయవంతం చేసుకున్న నేపథ్యం. మరి దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని దీంట్లో కూడా
అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం కోసం ప్రత్యేకంగా ఎండోమెంట్ మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రావడం చాలా సంతోషం అని చెప్పని తెలియజేసుకుంటూ రాష్ట్రాలకు పన్నుల వాటాలో 50% ఇవ్వాలని 16వ ఆర్థిక సంఘానికి వైసీపీ విజ్ఞప్తి చేసింది. రాష్ట్ర పర్యటనలో ఆ సంఘ ప్రతినిధులను కలిసిన మాజీ ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ వైసీపీ తరపున వినతిపత్రాన్ని అందజేశారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ పన్నుల వాటా లెక్కకు 2011 జనాభా లెక్కల పరిగణన 1971 తర్వాత పలు రాష్ట్రాల్లో జనాభా తగ్గిందని అన్నారు. ఇప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతోంది కాబట్టి పన్నుల వాటాలో ప్రత్యేక బోనస్ కూడా ఇవ్వాలని ఆర్థిక సంఘానికి బుగ్గన నివేదించారు. వివిధ రాష్ట్రాల పర్యటనలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా రావడం జరిగింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున సూచనలు సలహాలు ఏవైతే రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు ఉన్నాయో తెలియజేయడం కూడా జరిగింది. ఆర్థిక సంఘం చేసే సిఫార్సులు ఏవైతే ఉంటాయో రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన పన్నుల వాటా కేంద్రానికి వివిధ పన్నుల ద్వారా ఏదైతే రెవెన్యూ సమకూరుతుందో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీ, కస్టమ్స్, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయో అందులో రాష్ట్రాలకు కూడా కొంత వాటా వస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే రాష్ట్రాలన్నీ కలిపితేనే దేశం అవుతుంది కాబట్టి అది ఎంత వాటా రావాలా అనేది ఆర్థిక సంఘము సిఫార్సు చేస్తారనమాట. అదేవిధంగా వివిధ రాష్ట్రాలలో కూడా ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత రావాలని కూడా ఆర్థిక సంఘం సిఫార్సు చేస్తారనమాట. స్థానిక సంస్థలకు గ్రాంటు, ఏదన్నా విపత్తు జరిగినప్పుడు గ్రాంటు, ప్రత్యేకమైన రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన కొన్ని అవసరాలకు గ్రాంటు, ఇవన్నీ కూడా సిఫార్సులు చేస్తారు. అయితే ముఖ్యంగా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన పన్ను వాటా, వివిధ రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఎంత వాటా అనేది ముఖ్యమైన వారి బాధ్యత. అందులో భాగంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున చెప్పడం జరిగింది. 14వ ఆర్థిక సంఘము మొట్టమొదటిసారిగా డాక్టర్ వైవి రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు 32% నుంచి 42%కు పెంచడం జరిగింది. ఆ తర్వాత డాక్టర్ ఎన్కే సింగ్ గారు 15వ ఆర్థిక సంఘం కూడా 41% ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ నిజానికి చూస్తే ఇంచుమించు 10% తగ్గుతుందన్నమాట రాష్ట్రాలకు వచ్చేటప్పటికి. అంటే 42% ఒకవేళ సిఫార్సు చేసినా మనకు వస్తుండేది 32%. అంటే ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే కేంద్రము సెస్సులు సర్చార్జుల పేరు మీద వివిధ ప్రత్యేకమైన కారణాలకు అని చెప్పేసి ఈ వాటాలో నుంచి తగ్గిపోతుందన్నమాట. మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున సలహా ఏమంటే, అయ్యా 42 ఇచ్చినా మీరు మళ్ళీ చేతికి వచ్చేటప్పటికి 30 వస్తుంది కదా, అట్లా బదులు ఒక పని చేయండి, 50 ఇవ్వండి. ఎందుకంటే 30 ఇచ్చేది 42 మొట్టమొదటిసారిగా ఎప్పుడు డాక్టర్ వైవి రెడ్డి గారు సిఫార్సు చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే రాష్ట్రాలకు వాళ్లకు ఇండిపెండెన్స్ ఉండాలి, వాళ్ళకు అటానమీ ఉండాలి, వాళ్లకు ఏ విధమైన ఖర్చులు ఉంటాయో వాళ్ళకే తెలుసు. కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా కేంద్రము రాష్ట్రాలకు ఇది ఈ విధంగా చేయి, ఈ విధంగా చేయొద్దని చెప్పేదొద్దు. రాష్ట్రాలకు వాళ్ళ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కొద్ది వాళ్ళ ఖర్చులు వాళ్ళు చూసుకుంటారు, వాళ్ళ ఇష్టపూర్వకంగా ఖర్చులు చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పెంచడం జరిగింది. మరింత పెంచండి 50%కి, 50కి పెంచితే కనీసం 40 అన్నా వస్తుంది కదా అని చెప్పి ఒక సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గురువారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవను నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.